السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں شارجہ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان تقی الدین سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ صلیبیوں نے دونوں محاذوں پر پیش قدمی روک دی ہے، تو اس نے اپنے کمانڈروں کو بلا کر کہا، صلیبیوں نے جنگ ملتوی کر دی ہے لیکن ہماری جنگ جاری ہے۔ وہ دونوں فوجوں کے آمنے سامنے کے تصادم کو جنگ کہتے ہیں، میں چھاپا اور شب خونوں کو جنگ کہتا ہوں۔ اب چھاپا ماروں کو سرگرم رکھو۔ صلیبی دونوں طرف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انہیں اطمینان سے پیچھے نہ ہٹنے دو۔ انتہائی عقبیات، پہلو پر شب خون مارو اور غائب ہو جاؤ۔ صلیبی آپ کو اپنے سامنے لا کر لڑانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس میدان میں ان کے سامنے لے جاؤں گا جو آپ کی مرضی کا ہوگا اور جہاں کی ریت بھی آپ کی مدد کرے گی۔ سلطان ایوبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اپنے عملے اور محافظ دستے کے ساتھ خانہ بدوش تھا۔ کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جگہ موجود ہے۔ مصر میں سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین صلیبیوں کے دوسرے محاذ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ مصر کا جنوب مغربی علاقہ تھا جہاں کے ڈراؤنے ٹیلوں کے اندر فرعونوں کے ہولناک کھنڈرات میں حضرت عیسیٰ آسمان سے واپس آنے والے تھے۔ تمام تر علاقہ ایک نئے عقیدے کا پیروکار ہو گیا تھا۔ جمعرات کی شام تھی، زائرین کا ہجوم کھنڈر کے غارنما دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ اندر بڑے کمرے میں پراسرار آواز گونج رہی تھی، لوگوں کو دیوار پر گنہگار اور نیکوکار جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہاں وہی سما تھا جو ہر جمعرات کے روز ہوا کرتا تھا۔ اچانک اس پر پراسرار مقدس انسان کی آواز خاموش ہو گئی، جس کے متعلق مشہور تھا کہ گنہگاروں کو نظر نہیں آتا۔ اس کی بجائے ایک اور آواز سنائی دی، گمراہ انسانوں، آج کی رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ یہاں سے فوراً باہر نکل جاؤ، حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کھنڈر سے دور جا کر سو جاؤ۔ بڑے کمرے میں حیرت زدہ لوگوں کو دیواروں پر جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے تھے وہ مان پڑ گئے۔ اس وقت ان ستاروں میں سے حسین لڑکیاں اور خوبرو مرد ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ فوجی قسم کے کچھ آدمی انہیں پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ کہیں سے چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ بادل جو گرجتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لوگوں کے لیے جگہ بڑی ہی مقدس تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کے باہر کو بھاگے اور کھنڈر خالی ہو گیا۔ یہ انقلاب تقی الدین اور علی بن سفیان لائے تھے۔ ان کے ساتھ فوج کی وہی نفری تھی جو تقی الدین نے اپنے حکم میں بتائی تھی۔ یہ دستے شام کے بعد ٹیلوں والے علاقے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کی رہنمائی شارجہ کر رہی تھی، جو گھوڑے پر سوار تھی۔ انہیں جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی کیونکہ اس روز وہاں میلہ لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ فوج کے بڑے حصے کو، جس میں 500 گھوڑ سوار اور 200 شتر سوار اور 500 پیادہ تھے، اس علاقے سے ذرا دور رکھا گیا تھا۔ انہیں نہتے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا تھا۔ ان کے ذمہ یہ فرض تھا کہ سوڈان کی سرحد پر نظر رکھے، چونکہ خنڈروں کے اندر کی تخریب کاری صلیبیوں اور سوڈانیوں کی پشت پناہی پر ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہاں فوجی کارروائی کی گئی تو سوڈانی حملہ کر دیں گے۔ تقی الدین نے اس علاقے کے قریب کے سرحدی دستوں کی جو سرحدیں کی حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے قریب بلا کر اپنے تحت کر لیا تھا۔ 200 گھوڑ سوار جو تقی الدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے، وہ وہاں کے چنے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر سوار تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی ان کا خصوصی کمال تھا۔ پیادہ سپاہیوں میں سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے۔ انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کی رفتار سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ چند گز پھیلی ہوئی آگ سے گزر جانا ان کا معمول تھا۔ ان چھاپا مار جابازوں کو اس وقت خنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے۔ وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی۔ علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا۔
तेज रफ्तार कासिद भी साथ थे ताकि पैगाम रसानी में ताखीर न हो। खंडर के दरवाजे के बाहर दो आदमी खड़े अंदर जाने वालों को 3-3 खजूरें खिला रहे थे। दरवाजे के अंदर घप अंधेरा था। इस अंधेरे से लोग गुजर कर अंदर रोशन कमरे में जाते थे। बाहर सिर्फ एक मशाल जल रही थी जिसकी रोशनी मामूली सी थी। 6 आदमी जिनके सर चारों दीवारों में ढके हुए थे चादरों में जायरीन के साथ दरवाजे तक गए और हुजूम से हटकर खजूरें खिलाने वालों के पीछे जा खड़े थे। उन्हें कहा गया कि वो सामने से गुजरे, लेकिन वो सुन्न होकर रह गए क्योंकि उनकी पीठों में खंजरों की नोकें रख दी गई थी। ये 6 आदमी छापा मार थे। उन्होंने एक एक आदमी के पीछे होकर खंजर उनकी पीठों से लगाकर आहिस्ता से कान में कहा था, जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से बाहर चले जाओ, तुम सब फौज के घेरे में हो। खजूरें खिलाने और पानी पिलाने वाले आदमी जरा सी भी मजामत किए बगैर बाहर निकल गए। छापामारों ने खंजर इस तरह चुगों में छुपा लिए कि लोगों में से कोई देख न सका। ये 4 आदमी जो ही बाहर को आए वहां 10-12 छापामार देहातियों के लिबास में खड़े थे। उन्होंने उन चारों को घेर लिया और धकेलते हुए दूर ले गए। वहां उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। 6 छापामार जो खजूरों और पानी की मशकीजों के पास रखे गए थे, उन्होंने अंदर जाने वाले लोगों से कहना शुरू कर दिया कि खजूरों और पानी के बगैर अंदर जाओ, क्योंकि अंदर से नया हुक्म आया है। सीधे साधे देहाती अंदर जाते रहे। उनके साथ अब छापामार भी अंदर जा रहे थे और मशालें भी अंदर जा रही थी। लोग हैरान थे कि मशालें क्यों ले जाई जा रही है। कमोबेश 50 मशाले और 200 छापामार अंदर चले गए। वो रोशन कमरे में न गए बल्कि उन तारीख रास्तों और गुलाम गर्दिशों में चले गए जिनमें बाहर के लोग नहीं जा सकते थे। उनमें से बाज के पास खंजर या तलवारें थी और बाज के पास छोटी तीर कमाने। उस दरवाजे से भी जिससे लोग बाहर निकलते थे छापामार दाखिल हो गए। वो हिदायत के मुताबिक तारीख भूल भुलैयों में जा रहे थे। तक़ीउद्दीन के 200 घोड़सवार आगे गए और उन्होंने पूरे खंडर को घेरे में ले लिया। उनके साथ प्यादा दस्ता भी था जिसके सिपाहियों ने अंदर से निकलने वालों को रोककर एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छापामार मशाल बरादरों के साथ अंदर गए तो उन्हें ऐसे महसूस होने लगा जैसे किसी के पेट में चले गए हों। अंदर के रास्ते और कमरे अतड़ियों की तरह मालूम थे। ये रास्ते उन्हें एक ऐसे तिलिस्म में ले गए जिसे देखकर छापामार बिदक कर रुक गए। ये एक बहुत कशादा कमरा था जिसकी छत ऊंची थी। अंदर बहुत से मर्द और औरतें थी। उनमें कुछ ऐसे थे जिनके चेहरे भेड़ियों की तरह थे। बाज थे तो इंसान, लेकिन वो इस कदर बदसूरत और भयानक चेहरों वाले थे कि देखकर डर आता था। वो जिन और भूत लगते थे और उनके दरमियान खूबसूरत जवान लड़कियां भड़कीले और चमकीले कपड़े पहने हंस खेल रही थी। एक तरफ दीवार के साथ चंद एक खूबसूरत लड़कियां खूबरू मर्दों के साथ मटक मटक कर चल रही थी। उधर छत से फर्श तक पर्दे लटके हुए थे जो दाएं बाएं हटते खुलते और बंद होते थे। दूसरी तरफ आंखों को खीरा कर देने वाली रोशनी चमकती और बुझती थी। अगर छापामारों को यकीन न दिलाया गया होता कि खंडर के अंदर जो कोई भी है और जिस उलिये में है वो इंसान होगा और अंदर कोई बदरूह या जिन्न या भूत या परेत नहीं है, तो छापामार वहां से भाग जाते। वहां जो खूबसूरत लड़कियां और खूबरू मर्द थे वो भी डरावने लगते थे। इस अजीब और गरीब मखलूक ने जब मशाल बरदार पर छापामारों को देखा तो उन्हें डराने के लिए डरावनी आवाजें निकालने लगे। जो आदमी बदसूरत चुड़ैलों और भेड़ियों के चेहरों वाले थे, उनकी आवाजें ज्यादा खौफनाक थी। इस दौरान 1-2 आदमियों ने शायद डर कर अपने चेहरे बेनकाब कर दिए। ये भेड़ियों के चेहरे थे जो उन्होंने उतारे तो अंदर से इंसानों के चेहरे निकले। छापामारों ने सबको घेर कर पकड़ लिया और सबके नकाब उतार दिए। वहां शराब भी पड़ी थी। उन सबको बाहर ले गए। खंडर के दूसरे हिस्सों की तलाशी में एक आदमी पकड़ा गया जो एक तंग सी सुरंग के मुंह में मुंह डाले भारी आवाज में कह रहा था, गुनाहों से तौबा करो, हजरत ईसा आने वाले हैं। और ऐसे कई अल्फाज थे जो वो बोल रहा था। ये सुरंग घूम फिर कर उस रोशन कमरे में जाती थी जहां जायरीन को ये पूरी रात डरावनी और खूबसूरत मखलूक दिखाकर हैरत ज़दा किया जाता था। उस आदमी को वहां से हटाकर छापामारों के एक कमानदार ने सुरंग में मुंह डालकर कहा कि ऐ गुमराह लोगों,
آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ خندرات کے اندر کسی نے بھی مزاحمت نہ کی، خنجروں اور تلواروں کے